सत श्री अकाल। खबरां दे बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत। मैं वरुण कौर मान। खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। इन्हां तो हर तरीके की प्रॉपर्टी खरीदी ते बेची जा सकती है। इन्हां दे फोन नंबर तुसीं स्क्रीन ते देख सकते हो। तो हुण पंजाब मेल यूनिवर्सिटी टीवी दीआं पहलां चोणवीआं खबरां। कैनेडा तो अमेरिका विच किश्ती राहीं दाखल होण दी कोशिश दे विच 2 भारतीयां समेत 5 गिरफ्तार। ब्रिटेन विच गैर कानूनी प्रवासियों ते रोक लई बिल दा ऐलान। एरिक बन सकते ने भारत विच अमरीकी राजदूत। अमरीकी संसद दे विच 13-8 वोटां दे नाल नामजदगी नूं मिली मंजूरी। अमेरिकी विदेश विभाग के बुलारे नेड प्राइस वालों अस्तीफे का ऐलान। जंग वल वध रहा चाइना ते अमेरिका, दोहां देशां विचाले तलखी जारी। अमेरिका च अध्यापक नूं गोली मारन वाले 6 साल के बच्चे ते नहीं लगेगा कोई दोष। अमेरिका च 2 जहाज़ों की टक्कर विच एक व्यक्ति की मौत। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमेरिका कनेडा सने देश विदेश दीआं होर बहुत सारियां खबरां। अमरीकी सरहदी गश्ती दल ने गैर कानूनी तरीके दे नाल किश्ती राहीं कैनेडा तो अमेरिका च दाखल होण दी कोशिश दे विच 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हां च 2 भारती ने। यूएस बॉर्डर एंड कस्टम्स प्रोटैक्शन ने जारी एक बयान च कहा कि अमेरिका के मिशिगन राज दे विच एल्गोनैक नेड़े तस्करी दीआं कोशिशां समेत 5 विदेशियों को हिरासत विच लिया गया। बयान के अनुसार बीते दिन रात वेले तस्करी के जाने पछाणे एक रस्ते नेड़े सेंट क्लेयर दरिया विच किश्ती राहीं कौमांतरी सरहद पार करते कुछ लोगों को निगरान प्रणाली द्वारा वेख्या गया सी। तुरंत खेतर विचाले सुरक्षा अमले दे नाल संपर्क किया गया, जिन्हां ने अमेरिका वाले पासे कंढे वाल रही किश्ती नूं घेर लिया और किश्ती दे विच सवार 5 व्यक्तियों ने मन्निया कि उन्होंने कनेडा तो सरहद पार की है। गिरफ्तारी समेत 2 व्यक्तियों की हालत बहुत खराब सी ते ओह ठंड कारण कंब रहे सन। उन्होंने दस्सिया कि वह अचानक किश्ती विचों दरिया विच डिग गए सन। इन्हां नूं हिरासत विच लैके स्थानक प्रोसैसिंग सेंटर विच भेज दिता गया सी। यूएस बॉर्डर एंड कस्टम्स प्रोटैक्शन ने गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम नहीं दसे ते कहा कि इन्हां विच 2 भारती ते बाकी 3 जने नाइजीरिया, मैक्सीको ते डोमिनिकन रिपब्लिक तो ने। ब्रिटेन विच भारतीय मूल की गृह मंत्री सुएला ने मंगलवार को एक नवे गैर कानूनी प्रवास बिल का ऐलान किया, जिसका मतलब होएगा कि छोटियां किश्तियां ते गैर कानूनी रूप के नाल ब्रिटेन आने वाले प्रवासियों को तेज तरीके नाल हटाया जाएगा। मंत्री, जिसका पिता गोवा विरासत अते मां तमिल विरासत की है, ने गैर कानूनी प्रवास विरुद्ध नवी मजबूत पहुंच के वेरवे देने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स अपने बयान के दौरान अपनियां खुद दियां प्रवासी जड़ां का हवाला दिता। मंत्री ने कहा कि उदों तक इत्थे आउणा बंद नहीं करनगे जदों तक दुनिया ये नहीं जानती कि जे तुसी गैर कानूनी ढंग नाल ब्रिटेन च दाखल होंदे हो तो तुहानूं हिरासत च लिया जाएगा अते जल्दी ही तुहाडे देश वापस भेज दिता जाएगा। हुण यूनाइटेड किंगडम नूं हमेशा दुनिया के सब तो कमजोर लोगों का समर्थन करना चाहिए। 2015 तो असीं लगभग 5 लाख लोगों को पनाह दी है, जिन्हां च हांगकांग के 1,50,000 लोग, यूक्रेन के 1,60,000 लोग, तालिबान तो बच के भजन वाले 25,000 अफगान शामिल ने। वो अगे कहते ने कि मैनूं भरोसा है कि यह बिल अंतरराष्ट्रीय जिम्मेवारियां के अनुकूल है। विरोधी धिर लेबर पार्टी ने बिल के कानून और व्यवहारकर्ता के शंके पड़े किए। लिबरल डेमोक्रेट्स ने कहा कि मंत्रियों ने एक होर अध पक्की योजना उलीकी है। अमरीकी सदन की विदेश मामलों की कमेटी ने बुधवार को लॉस एंजलस के साबका मेयर एरिक गारसेटी को भारत में राजदूत नामजद करने के पक्ष च वोटिंग की। कमेटी ने उसकी नामजदगी 13-8 के वोट नाल मंजूरी दी। इस दौरान रिपब्लिकन सैनेटर डॉड और बिल हर्टी ने एरिक के हक में वोट पाई। इस दे नाल ही कमेटी के सारे डेमोक्रेट मैंबरों ने गारसेटी के हक च वोट पाई। अमरीकी विदेश विभाग के बुलारे नेड प्राइस ने कहा, असीं सैनेटर तो इस मामले ते कार्रवाई देखी, असीं इसकी दिलों शलाघा करते हैं। अमेरिका नूं भारत के लिए एक राजदूत की लोड़ है। जमीन ते साडी टीम जॉर्ज डी अफेयर्स समेत जिसने एक संचालन किया है, राजदूत वजों सेवा की। उन्होंने एक असाधारण काम किया है।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਰਾਜਦੂਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਜਦੂਤ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਐਰਿਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੈਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨੈਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨੈਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੈਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰੀਫਿੰਗਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਨੈਡ ਪ੍ਰਾਈਸ 20 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੌਣ ਲਏਗਾ। ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯੂਐਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੌਰਸੇਟੀ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2021 ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਧਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਯੂਐਸ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤਾਈਵਾਨ ਵਿਵਾਦ, ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਾਂਗ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਚੀਨ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ 6 ਸਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। BBC ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਚਮੰਡ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 112 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਿਊਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਚਨੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ NBC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਊਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁੰਡੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 25 ਸਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਐਵੀਗੈਲ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੱਧ ਫਲੋਰੀਡਾ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਝੀਲ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੌਲਕ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼eriff ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਟੀਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੰਟਰ ਹੈਵਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੌਟਿਸ ਵਿਖੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਰਲੈਂਡੋ ਤੋਂ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਵਿੰਟਰ ਹੈਵਨ 'ਚ ਵਾਪਰੀ। US ਫੈਡਰਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਾਈਪਰ J3 ਫਲੋਪਲੇਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲ ਅਰੁਣ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਵਕੀਲ ਅਰੁਣ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 4 ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ FBI ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ अपील करदिਆਂ सूचना देने वाले ਨੂੰ $50,000 इनाम देने का ऐलान कर दिता। चीनी नेतावां का मनना है कि अमेरिका चाइना ਨੂੰ तबाह करने की कोशिश कर रहा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीते दिनी अमेरिका ते दोष लगाया सीगा कि ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਸੂਬੇ 'ਚ ਉਈਗਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹਿਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਸੌਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਆਈਸਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 2023 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਇਵਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੀਨਤਮ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨੇਵਾ ਸਥਿਤ 47 ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਜੋ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 63 ਸਾਲਾ ਰੋਮਾ ਗੁਪਤਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੀਵਾ ਗੁਪਤਾ ਹੈ। ਸਫੋਲਕ ਕਾਉਂਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਪਛਾਣ 23 ਸਾਲਾ ਫਾਜ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਵਜੋਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ 2:18 ਤੇ ਈਸਟ ਪਾਰਮਿਕਡੇਲ 'ਚ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 3 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਉਡਾਣ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਇਲਟ ਨੇ 에ਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨ 'ਚ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਰਥ 'ਚ ਵੈਲਵੁੱਡ ਐਵਨਿਊ ਤੇ 5th ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ ਕੋਲ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਇਡ ਆਸਟਿਨ ਨੇ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 2003 ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਰਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ 2011 ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉਭਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਸਟਨ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ, ਇਰਾਕ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਜਨਰਲ ਸਨ। ਇਰਾਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ ਸੁਦਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸਟਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਰਾਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਇਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਦਾਨੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਕ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਕੀਲ ਰਿਚਰਡ ਐਲੈਕਸ
ਮਰਦੌਗ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਦੌਗ ਦੀ 52 ਸਾਲਾ ਪਤਨੀ ਮੈਗੀ ਤੇ 22 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ 7 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਡੌਗ ਕੈਨਲਸ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਮੋਤਬਾਰ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਪ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2020 ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ 59 ਐਪਸ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2020 ਵਿੱਚ ਟਿਕਟੌਕ ਅਤੇ ਮੈਸੇਂਜਿੰਗ ਐਪ ਵੀਚੈਟ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਚੀਨੀ ਐਪਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਟੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਸਲਾ ਦੇ CEO ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਈਵੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਈਵੀ ਨੂੰ ਟੈਸਲਾ ਮਾਡਲ 3 ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਟੈਸਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। CEO ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਡਲ 3 ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਹੋਏਗੀ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਟੋਨੋਮਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਸਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਾਹਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਸਲਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫੋਕਸ 2030 ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ 2030 ਤੱਕ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਈਵੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਈਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਕਸੀਕਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ CEO ਅਤੇ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਹਰਾਲਡ ਰੂ ਨਾਂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟਵੀਟ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਐਲਨਾਜ਼ ਹਸਤਾਮੀਰੀ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 5ਵੇਂ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਰਾਣਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। 2021 ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ PM ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ontario ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ $6 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਮਤ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਖਰਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਨੀ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਵੰਤ ਔਜਲਾ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਲੋਟੋ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਲਿਬਰਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖ ਲੈਣ ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 2019 ਤੋਂ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਪਿਅਰ ਪੋਲੀਏਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੁਝ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। यूरोपियन कमीशन के प्रेजिडेंट उर्सुला वॉन डेर की हाज़री में मंगलवार को प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यूक्रेन के लिए होर मदद ते यूरोप के नाल नवा हाइड्रोजन समझौता करने का ऐलान किया। कैनेडा यूक्रेन को इंजीनियरिंग ट्रेनिंग मुहैया करवाउण दे लई ऑपरेशन यूनिफॉर्म मिशन विच घट्टो घट्ट अक्टूबर तक वाधा करेगा। इस तो इलावा कैनेडियन मैडिकल ट्रेनर्स नूं यूक्रेनियन सेनावां नूं मैडिकल स्किल्स सिखाउण विच मदद दे लई भेजा जाएगा। इस मौके किंगस्टन ओंटारियो विच ट्रूडो दे नाल एक सांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वान डेर लायन ने आख्या कि कैनेडा होरनां देशां दे मुकाबले पहलां ही यूक्रेन दे लई काफ़ी कुछ कर रहा है ते इस वल्लों अपने विच तो बाहर हो के यूक्रेन की मदद की जा रही है। इस दे लई असीं कैनेडा का धन्नवाद करना चाहुंदे हां। उन्होंने कहा कि 2015 च कैनेडा वल्लों यूक्रेन विच जिहड़ा फौजी ट्रेनिंग ऑपरेशन शुरू किया गया सीगा उस सदका ही फरवरी 2022 च रूस वल्लों यूक्रेन उत्ते कीती गई चढ़ाई के दौरान उत्थों दीयां फौजी टुकड़ियां बेहतर ढंग नाल स्थिति नाल नजिठ सकियां। ट्रूडो ने ऐलान किया कि ओटावा लैंड माइनस के अणचल्ले बंब आदि नूं हटाउण दे लई $3 मिलियन नाल यूक्रेन की मदद करेगा। इस तो इलावा लैंड माइनस हटाउण दे लई पहला ही कनेडा वल्लों $32 मिलियन देण दी गल आखी जा सकती है। इस मकसद के लिए यूरोपीयन यूनीयन वल्लों 43 मिलियन यूरोस दिते जाणगे। इत्थे भी दसना बनदा है कि यूक्रेनियन इलैक्ट्रिकल ग्रिड की मदद के लिए कैनेडियन एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स भी भेजे जाणगे। ट्रूडो ने आख्या कि भावें संघर्ष नूं किन्ना ही समा क्यों ना लग जाए असीं यूक्रेन के लिए अपने यूरोपीयन भाईवालों के मोढे दे नाल मोढा जोड़ के खड़े रहांगे। कोरोना का टीका लगवाए बिना अमेरिका च प्रवेश की आग्या ना मिलने तो बाद सिखरला दर्जा हासिल सर्बिया के नोवाक ने BNP परिवर्तन ओपन टेनिस टूरनामेंट तो नाम वापस ले लिया है। टूरनामेंट के प्रबंधकों ने यह ऐलान किया। टूरनामेंट बुधवार तो शुरू होकर 19 मार्च तक चलना है। अमेरिका च कोरोना के नाल जुड़ियां पाबंदियां 11 मई को खत्म होणगियां, जिस तो बाद विदेशी यात्री टीके तो बिना भी इत्थे आ सकते हैं। जोकोविक के बाहर होने के नाल निकोल्स नूं खेडण का मौका मिलिया। 22 वार के ग्रैंड स्लैम जेतू जोकोविक नूं पिछले दिनी दुबई टेनिस चैंपीयनशिप के सैमीफाइनल में हार का सामना करना पिया सी। इस सਨ हुण तक दीयां खबरां। मैनूं वरुण कौर मानू दिओ आ गया ते होर खबरां दे लई साडा YouTube चैनल पंजाब मेल USA TV जरूर सबसक्राइब करो जी। शुक्रिया। सत श्री अकाल।